universal appeal. The complexity, the difficulties of the contemporary culture. What is the contemporary culture? Nowadays, all the people are educated, and everyone's aim is to have a comfortable life with jobs. But no one is thinking to go for farming and produce the food, and contaminated by commercialization. The people's mind are contaminated. How they are contaminated? They always see the comfortability of the life, going to the office morning to coming back by evening, seeking the comfortable life and getting the salary and leading in a luxurious manner, is captured in the poem. The way of changing of the outlook of the generations has been given clearly picturized in this way, in the poem. The way the theme is dealt with in the poem has a universal appeal, and the problems which are discussed in the poem are of universal facts. It can be used to any part of the world where the farmers suffer. Now comes to the poem. See the lines. Have you sighted anyone with shadows in his dusky eyes? Have you seen any person whose eyes are in a dark and always in a pain which indicates the sufferings of them? Spotted anyone with hunchback holding some soil in hands that give life to earth? Did you see any person whose back is bent with heavy work and having the soil in their hands, which is the life to earth? Seen anybody leaving his blood-tinged footprints? Have you seen anyone whose footmarks are filled in blood? అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు ఎప్పుడైనా ఏ పర్సన్ అయినా చూసారా వాళ్ళ కళ్ళు చాలా డార్క్గా ఉండి ఎప్పుడు కూడా బాధగా చూపించడాన్ని? అలాగే ఎవరినైనా చూసారా వాళ్ళ బ్యాక్ బెండ్ అయిపోయి ఉండడం? వర్క్ హెవీగా చేస్తే ఏమవుతుంది? బ్యాక్ బెండ్ అయిపోతుంది అనమాట. అలాగే ఎప్పుడు మురికి చేతులతో వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళ అడుగుల్లో రక్తపు మరకల్ని, ఇవన్నీ మీరు చూసారా ఎప్పుడన్నా? బహుశా చూసి ఉండకపోవచ్చు, మీకు ఈ ప్రాబ్లం తెలియదు కాబట్టి కదా. నా బ్రదర్, హీ ఈజ్ మై ఫార్మర్. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ brother, all the brothers, he is my farmer. Who is that person? The person whose eyes are always with pain and back is bent with heavy work, always the hands with dirty soil and foot marks printed with blood. He is none other than my brother. He is my farmer. My brother అంటే నా ఒక్కరికే బ్రదర్ కాదు. He is a universal brother who is the farmer who produces the food for all us. A food giver he is. Who is that brother of mine? He is a farmer who always gives food to all of us, with ability to mitigate the sky's hunger. The food giver, he is having the ability to reduce the sky's hunger. ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళ ఆకలి మొత్తాన్ని తీర్చగలిగే సత్తా ఉన్న ఒక ఫార్మర్ తను. His stomach is full of infinite void. The one who is able to produce the food for all the people in the world, which can reduce the sky's hunger, but his stomach is always empty without food. His face replete with wretchedness. His face is always filled with miserable conditions, pitiableness, which we can see. ఎందుకు తను అంత బాధగా పిటియబుల్ కండిషన్లో ఉన్నాడు? ఆ పర్సన్, తను ఎవరైతే ప్రపంచానికి ఫుడ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాడో అతని పొట్ట మాత్రం ఎప్పుడు ఖాళీగానే ఉందన్నమాట. అతని ముఖం ఎప్పుడు కూడా బాధగాను సఫరింగ్తోనూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వై లైక్ దాట్? ఎందుకు అంత బాధగా ఉంటున్నాడు? ప్రపంచానికే ఫుడ్ ఇవ్వగలిగిన మనిషి తన పొట్ట తాను నింపుకోలేడా? మీకు ఆ డౌట్ రావచ్చు. The seeds he sows sprout as if they are his hands. అతను ఏ చేతులతో అయితే గింజల్ని భూమిలో నాటుతాడో అవి పెద్దగా అవుతాయి తన చేతుల్లాగానే.
When you wanted to gobble hot rice meal, have you seen a beggar? When you are very hungry, how you will eat? Very speedily you eat, isn't it? In the same way, ఎప్పుడైతే మీరు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు గబగబా అన్నం తింటూ ఉన్నారో, ఎప్పుడన్నా చూసారా ఒక బెగ్గర్ని? అట్ యువర్ థ్రెషోల్డ్ విత్ సివియర్డ్ హ్యాండ్స్, మీ ఇంటి ముందు అడుక్కునే అతన్ని ఎప్పుడన్నా చూసారా ఆకలి చేతులు చాపడం? బ్రదర్, హీ ఈజ్ మై ఫార్మర్. హూ ఈజ్ దట్ పర్సన్? హీ ఈజ్ అవర్ ఫార్మర్, మై బ్రదర్. సో ఈ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ గారు ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఎవరైతే ఫుడ్ని మనకు పండిస్తున్నాడో అతని పొట్ట అతను నింపుకోలేకపోతున్నాడు. ఎప్పుడైనా మనం ఒక్క క్షణం మనం తినేటప్పుడు ఆ ఫార్మర్ గురించి ఆలోచిస్తే, మన కంటి ముందు కనిపించే బెగ్గర్స్ చాలామంది ఉంటారు ఆకలి చేతులతో మన వైపు చూస్తూ. వాళ్ళల్లో నా బ్రదర్, నా ఫార్మర్ ఉన్నాడు. ఎందుకు అంటే తను పండిస్తున్నాడు కానీ తన పొట్ట నింపుకోలేకపోతున్నాడు. బికాజ్ ఆఫ్ అ పిటియబుల్ కండిషన్స్ హీ ఈజ్ ఫేసింగ్. ఒక్కొక్కసారి వానలు లేక పంటలు పండవు, ఒక్కొక్కసారి పురుగు తినేసి పంటలు పండవు. ఇలా ఏదో ఒకసారి వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి సరైన డబ్బు రాదనమాట. ఆ డబ్బు రాకపోయేసరికి ఏమవుతుంది, వాళ్ళ బాధ్యతల్ని వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేకపోతారు. కొంతమంది ఫార్మర్స్ అయితే కడుపు నింపుకోవడం కూడా వాళ్ళకి చాలా కష్టం అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద పీపుల్ హూ ప్రొడ్యూస్ ద ఫుడ్ ఫర్ అస్. వీ హ్యావ్ టు థింక్ వెన్ వీఆర్ ఈటింగ్ సంథింగ్. మనం అనుకోవచ్చు మనం డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నాం, మనం ఎందుకు ఆలోచించాలి వాళ్ళ గురించి అని. కానీ మానవత్వంతో మనం ఆలోచించాలి. మన దగ్గర డబ్బు ఉంది కాబట్టి మనం కొనుక్కోగలుగుతున్నాం. కానీ పాపం ఏ ఫుడ్ అయితే పండిస్తున్నాడో ఆ రైతు దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు తను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి కొనుక్కుంటాడు? సో మనకున్నది మనం తింటున్నప్పుడు లేకుండా బాధగా మన వైపు ఆకలితో చూసే కళ్ళని మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద పిటియబుల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా. వీ హ్యావ్ హర్డ్ సో మెనీ ఫార్మర్స్ కమిటింగ్ సూసైడ్, ఇజంట్ ఇట్? మన చాలా రోజులుగా మనం వింటూ ఉన్నాం రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు అని. ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు? ఇందుకే బతకలేక వాళ్ళు వాళ్ళ పొట్టలు, వాళ్ళ భార్య పిల్లల పొట్టలు నింపలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అలా చేసుకుంటున్నారు అని అంటే మనం వాళ్ళకి ఆ అవకాశం ఇస్తున్నాం. మన గవర్నమెంట్ కూడా రైతుకి ఒక సర్టెన్ ఇన్కమ్ వచ్చేటట్టుగా చూస్తే వాళ్ళకి పరిస్థితి రాదు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బెగ్గర్ పోయం విచ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్లీ patronized by the Ammangi Venugopal. I hope you all liked it. Just read back the lesson, poem after my explanation. Then you will understand very nicely.